تمہیں کچھ دیتا رہوں گا تمہاری میری محبت ہے, جب وہ اس سے کچھ ملتا رہے گا ہماری محبت ہے. نہیں, خدا کی محبت یہ ہے کہ اس نے جب ہم گناہ گار تھے, جب ہم کمزور تھے کہ ہم اس گناہ سے باہر نہیں نکل سکتے تھے, ہم اس سے چھٹکارا نہیں پا سکتے تھے, اس وقت خدا کی محبت ہم پر اس طرح ظاہر ہوئی ہے کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کو اس دنیا میں بھیجا تاکہ ہمارے لیے وہ اپنی جان دے اور ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں. تو دینا خدا نے کیا کہ نا کہ ایک کتنا برا آدمی ہے لیکن اس کے لیے خدا نے اپنی جان دے دی ہے, دیا نا اس نے. تو پھر محبت تو یہ ہوئی نا, محبت یہ ہے کہ باوجود برا ہونے کے اس نے ہمارے لیے اس نے اپنی جان دی ہے. تو محبت جو ہے یہ سب سے پہلے پاک روح ہمارے دلوں میں خدا کی محبت کیسے ڈالتا ہے کہ جب اس نے ہمیں چھڑا دیا ہے, اس نے نجات دی ہے, بچایا ہے, تو اب ہم ہیں جب ہم اس کے حضور میں آ کر اپنے آپ کو کہتے ہیں خدا واقعی تو عظیم ہے. اس سے محبت کرنا جو ہے یہ ہمارے دل سے ہے, یہ کہیں ہمارے باہر سے نہیں ہے, یہ ظاہری طور پر نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہم خدا سے محبت کرتے ہیں, بلکہ خدا سے محبت جو ہے وہ ہمارے دلوں کے اندر سے نکلتی ہے کیونکہ پاک روح نے ہمارے دلوں کے اندر خدا کی محبت جو ہے وہ ڈالی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ خدا جو ہے کیونکہ وہ محبت ہے, جب اس کی محبت ہمارے دلوں میں ہے تو اس کے بعد ہم دوسروں سے بھی محبت کر سکتے ہیں, دوسروں سے بھی ہم محبت کر سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو خدا سے محبت نہیں کرتا وہ خدا کے لوگوں سے بھی نہیں محبت کر سکتا ہے, امپاسبل. میں نے آپ کو بہت دفعہ ایک واقعہ آپ کو بتایا, میں نے خدا کے کلام میں سے ایک بات سکھائی ہے. خدا یسوع مسیح کے پاس ایک شخص آیا اور اگر خدا یسوع مسیح سے کہا کہ میں کون سے حکم پر عمل کروں کہ میں ہمیشہ کی زندگی پاؤں, تو خدا یسوع مسیح نے, اگر آپ میرے ساتھ یہ حوالہ دیکھیں, میرے خیال میں مرکز کی انجیل میں ہے, جو کمیں بھی آپ کو مل جائے گا, مرکز کی انجیل اس کا 12واں باب اور اس کی 28 آیت سے پڑھیں جی. اور فقیوں میں سے ایک نے ان کو بحث کرتے سن کر جان لیا کہ اس نے ان کو خوب جواب دیا ہے. وہ پاس آیا اور اس سے پوچھا کہ سب حکموں میں اول کون سا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اول یہ ہے, اے اسرائیل سن, خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے, اور تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل, اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ. دوسرا یہ ہے کہ تو اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ, ان سے بڑا اور کوئی حکم نہیں. فقیہ نے اس سے کہا, اے استاد, بہت خوب, تو نے سچ کہا کہ وہ ایک ہی ہے اور اس کے سوا اور کوئی نہیں, اور اس سے سارے دل اور ساری عقل اور ساری طاقت سے محبت رکھنا اور اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھنا سب سوختنی قربانیوں اور ذبیحوں سے بڑھ کر ہے. بس جی, اب یہاں پہ 2 حکموں کا ذکر کیا گیا ہے. پہلا حکم ہے اپنے سارے دل سے, اپنی ساری جان سے, اپنی ساری عقل سے کیا کر, خدا سے محبت رکھ. اور دوسرا حکم کیا ہے, اپنے پڑوسی سے اسی طرح سے محبت رکھ جس طرح سے تو خدا سے محبت رکھتا ہے. اب اگر جو خدا سے محبت نہیں رکھتا وہ پڑوسی سے کیسے محبت کرے گا؟ کیونکہ جب تک ہمارے اندر خدا کی محبت نہیں ہے ہم دوسروں کو پیار نہیں کر سکتے ہیں. کیونکہ خدا کی محبت جب ہمارے دل میں ڈالی جائے گی پاک روح کے وسیلہ سے, اس وقت ہم دوسروں سے بھی محبت ہم کر سکتے ہیں. تو 10 احکام جو ہے ان کے 2 حصے ہیں. 10 احکام کے پہلا حصہ جو ہے وہ خدا سے محبت رکھنا, اور دوسرا حصہ خدا کے لوگوں سے محبت رکھنا, انسانوں سے محبت رکھنا. تو 2 حصے ہیں, 10 احکام کے 2 حصے ہیں. پہلا حصہ خدا سے محبت رکھنا اور دوسرا آدمیوں سے محبت رکھنا, انسانوں سے محبت رکھنا. اور انہی 2 صحیفوں پر جو ہے وہ ساری توریت کا جو ہے وہ مدار ہے. متی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اور اس کا غالباً 22 باب ہے, اس کا 22 باب, متی رسول کی معرفت لکھی اس کا 22 باب, اور اس کی پڑھیں جی 38 سے لے کر 40 آیت تک. بڑا اور پہلا حکم یہی ہے,
और दूसरा इसकी मानद ये है दूसरा इसकी मानद ये है कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरेत और अंबिया के सहीफों का मदार हाँ है। जी, ये दो ही हुक्म है जिन पर अंबिया के सहीफों का और तौरेत का मदार है। क्या है? ये दो हुक्म जो है ये सबसे बड़े हैं, खुदा से मोहब्बत रखना और फिर खुदा के लोगों से मोहब्बत रखना। अब खुदा से मोहब्बत कैसे रखें? उसके लिए हमें किस चीज की जरूरत है? खुदा के पाकरू की हमें जरूरत है। तो मोहब्बत जो है ये हम उस वक्त तक नहीं कर सकते हैं जब तक खुदा का पाकरू जो है वो हमारे अंदर जो है वो नहीं है। आगे चलेंगे जी गीतियों के खत में, और उसके 5वें बाब में अगला हमारे अंदर जो तासीर पैदा करता है पाकरू वो है खुशी। खुशी जो है जो हमारे अंदर खुदा का पाकरू जो है वो करता है। और खुशी यहां पे हमारी आम दुनियावी जिंदगी की खुशी नहीं है। हाँ? याद रखें, पाकरू जो है वो हमें जो खुशी देता है वो एक ऐसी खुशी है जो बयान से बाहर है। ऐसी खुशी जिसको हम किसी खास वजह से जो है वो हम महसूस करते हैं। अब अगर आप देखें कि हैप्पीनेस जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, हैप्पीनेस जो है वो जब कोई चीज हैपन होती है तो फिर हम खुशी होते हैं। हमारे कोई वाकया होने की वजह से, आपने नई गाड़ी ली, खुशी हो गई, बेटा पैदा हुआ, खुशी हुई, शादी हो गई, खुशी हुई। क्यों फ्रॉम शादी हुई, खुशी हो गई। तो कोई चीज हमारी जिंदगी में जब वकूफ पजीर होती है तो हमें खुशी उसकी वजह से मिलती है। आपने नया घर लिया, आप छुट्टी जा रहे हैं, खुशी। ये तमाम क्या चीजें हैं? वाकयात हैं जिनसे हमें खुशी मिलती है। अगर ये वाकयात ना हो तो हमें खुशी नहीं है। लेकिन यहां पे जो खुशी है ये वो खुशी है जो हमारे अंदर, जिसे इंग्लिश में जॉय कहते हैं ना, और शादमानी जिसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है, ये खुशी जो है ये किसी वाकये से नहीं आती है। आप भूखे भी हैं, आप मुश्किल में भी हैं, जेल में भी हैं, कहीं भी हैं, प्रॉब्लम में हैं, मुश्किल में हैं, ये खुशी जो है ये आपके अंदर से पाकरू के वसीला से खुद ब खुद आती रहती है। पलूस और सलास जो है वो जेल खाने में थे तो क्या हुआ? क्या कर रहे थे? गीत गा रहे थे। खुदा की हम्द के गीत गा रहे थे, क्योंकि उसकी वजह कि उनको हालात जो हैं, जो वाकयात हैं, वो खुशी नहीं दे रहे थे। उनके अंदर पाकरू जो है वो उनके अंदर खुशी जो है वो ला रहा था। पाकरू की खुशी जो है वो हर लम्हा, हर सेकंड में हमारे अंदर रहती है। हालात कैसे भी क्यों ना हो, हम गमज़दा क्यों ना हो, कुछ भी हो, मुश्किल हालात, काम नहीं है, नौकरी नहीं है, कुछ भी है, लेकिन खुदा के पाकरू हमारे अंदर जो है वो एक खुशी जो है वो कायम रखता है। और खुशी जानते हैं क्या है? वो खुशी ये है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, जो कुछ भी हो जाए आखिरकार हमें खुदा के पास जाना है और वहां पे हमें हमेशा हमेशा के लिए रहना है। यही खुशी है जो हमें जिंदा रखती है। ये खुशी है जो हमें हर हालात में जो है वो हमें कायम रखती है। ये हालात जो है ये इधर ही रह जाएंगे, ये वाकयात जो है इधर ही रह जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर खुशी इस वजह से है कि हम हमेशा हमेशा के लिए खुदा के साथ रहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी तासीर है जो पाकरू हमारे अंदर पैदा करता है वो है इत्मीनान। याद रखें कि इंसान बुनियादी तौर पर जो है वो डिस्टर्ब है। हर वक्त उसके अंदर दिमाग के अंदर घूमती रहती हैं बातें, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, उसको इत्मीनान नहीं है। हम कितना भी पुरसकून हम रहने की कोशिश करें, इम्पॉसिबल। इत्मीनान जो है वो हमारी जिंदगी में नहीं आ सकता है। यहां से आप काम पे निकले, दुबई जाना है आपको, आप तंगे रहते हैं जब तक आप काम पे नहीं पहुंच जाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रैफिक है, ये है, वो, फिक्र फिक्र फिक्र, जहां देर हो जाएगी और बॉस क्या कहेगा, काम से ना कहीं निकाल दिया जाऊं, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। हमारी जिंदगी का इत्मीनान जो है वो हमारी दुनियावी चीजों से हमें नहीं होता है। आदमी क्या करता है? इत्मीनान पाने के लिए मुख्तलिफ तरीके जो है वो इस्तेमाल करता है। बाज़ लोग जो है वो ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं ज़हनी सुकून के लिए, करने के लिए, लेकिन जैसे ड्रग का असर खत्म, साथ में
सुकून भी खत्म, सब कुछ खत्म, इत्मीनान भी खत्म। हाँ? आदमी रुपए पैसे से अच्छी गाड़ी खरीदेगा, अच्छा घर बनाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन रात को नींद नहीं आती है, परेशानी